थांनाय हराव दगनं आगरतला विधानसभानि बाय इलेक्शनाव कंग्रेसनि बादायनाय सुदीप रायबुरनि साखाव चपरक जागमानि आबादमनति नयतिनि काशा कक्तमाथुनि पान्दा खलायका प्रदेश बीजेपी बोखाक्तै तांसला प्रदेश बीजेपीनि हाबनक कक्तमाथुनि पान्दाव मानराका कक्तुम हुकुम कुमगतां बेदकनि मन्त्री सुचन्द्र चौधुरीते बीजेपीनि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती खुबै कुबनि आदंर आसले मन्त्री सुचन्द्र चौधुरी थांनाय साला सुदीप रायबुरनि साखाव जे चपरक जागमानि आबाकाशा नाटक मंच से हिनि साका कांग्रेस बदल by election Chongbario Kwplai Wngna Omohai Klai Nato Klai Tongoni Koksaka. So I appealed to folded my hands before him and appealed to him again that why you have come here? It is almost 12 o'clock in the night. Why you have come here? You go back. I am here. So like you said, sir, that he failed all of a sudden. I don't know. He was all of a sudden, without any injury, without any attack. We were talking to each other and suddenly it faded out. So what is this? Everybody has to call it a drama. Everybody should be termed as a drama. If not what? So my humble submission clearly call to everyone not to be misguided by this drama politics of Congress party, anticipating a huge defeat, and their defeat is inevitable. BJP candidate Dr. Ashok Sinha is going to come out with flying color in the next election. So anticipating that, this entire plot has been restored and this drama has taken place. That's it. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আপনি বলেছেন যে আপনার সামনে কোনো কিছু হয়নি, উনি সাডেনলি পড়ে গেছেন। ওনার গাড়িটা কি আগেই ভাঙা ছিল না পরে ভাঙা হয়েছে সেটা আপনি কিছু বলতে পারবেন? ওনার গাড়ি আমার সামনে ভাঙা। কারণ আমাদের কাছে যে আমি বলছি আপনাকে, আপনার যেটা কোশ্চেন ওনার গাড়ি, আপনি এখন ছড়ে গেলেন ওনার থেকে ওনার গাড়ি। ওনার সঙ্গে তো 20-25 জন ছেলেরা ছিল। এখন কেস দেওয়ার জন্য যখন আমি একজন রাজ্যের মন্ত্রী, ছেড়ে দিন আপনি, আমি ওইখানে দায়িত্ব রয়েছি ওই এলাকার মধ্যে। আমরা গেছি, পরিস্থিতি কন্ট্রোল, বিধায়ক সাহেব ছিলেন আমাদের সাথে, সাডেনলি উনি এলেন। এমন কি হয়ে গেল, উনি কেন গেছিলেন আমি যদি প্রশ্ন করি সেখানে? যদি কনস্পিরেসি না থাকে, উনি রাত 11:30-12টার সময় কেন সেখানে গেছিলেন? বহিরাগতদেরকে নিয়ে উদ্দেশ্যটা কি ছিল? ইলেকশন তো 9:30 অবধি সেখানে আপনি সরপ্রচার করতে পারবেন, তারপর তো পারবেন না। স্যান্ডেল পরে, বাড়িঘরের ড্রেস পরে উনি কেন গেছিলেন? এমন তো কিছু হয়নি সেখানে। আপনারা শুনেছেন যে গত 15 দিনে আগরতলা 6 আগরতলাতে কোনো স্পোরাডিক কোনো ইনসিডেন্ট বা কোনো ভায়োলেন্স কিছু হয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে? কিছু তো হয়নি। আমরা বড় মানুষকে সেবা দিচ্ছি, সুস্থতা দিচ্ছি এই ফ্ল্যাটের মধ্যে। তো সেই ক্ষেত্রে ওনার গাড়ি কিভাবে ভেঙেছে, কে ভেঙেছে সেটা তো আমরা দায়িত্ব নিতে পারবো না। কিন্তু আমার সঙ্গে ওনার কথা হচ্ছিল, উনি সাডেনলি পড়ে গেলেন। আমাকে উনি বলছেন, চার্জ করতে চাইছেন যে আমি ওনাকে মারার জন্য সেখানে এসেছি বা আমি মনে করছি। আমি বললাম, দাদা কি বলছো? আমি তোমাকে কোথায় বলবো? আমি ওনাকে বলছি আমি আছি, তুমি এখানে চলে যাও। আমি সেখানে বলছি ওনাকে, উনি এটাকে একটা নাটক মঞ্চস্থ করে দিন। যাই হোক, রাজনীতির জন্য অনেকে অনেক কিছু করেন, সিম্পেথি আদায় করার জন্য অনেকে অনেক কিছু করেন, সে কথা আমি ক্যামেরায় বলতে চাইছি না। কিন্তু যে জিনিসটা হয়েছে সেটা ভালো হয়নি। উনি নাটকটা না করলেও পারতেন এবং এই পরিস্থিতিটা যারা তৈরি করেছেন আজকে আগরতলা কেন্দ্রের মানুষ আগামী দিনে উচিত শিক্ষা ওনাকে দেবেন, উচিত জবাব ওনাকে দেবেন। আমাদের একজন কর্মী আহত হয়েছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে, কাল রাত্রি পাঠানো হচ্ছে এবং কেসও প্রদান করা হয়েছে সেখানে। I told you that we people were sitting in my official residence. We were strategizing for next 2 days what will be our course of action so far our publicity is concerned in connection with the ensuing election. Suddenly we have reported by over phone call that Surkha has come with large number of people with lathis and sharp cutting weapons in their hand, and they are trying to do something, create a nuisance over there. So I had a talk with the SP West. I asked him to send police force over there and to take the control there.
But again and again, we are getting repeated phone calls which compelled us to rush to the spot. And what afterwards happened, that I have categorically narrated before you people, my call to you people would be to not to mislead the people of our state. All this political game should be stopped and fact must come out to the people. Like you mentioned that there was no clash anywhere. There was no clash. It was a drama. It was about to be. It was about to be. I myself, along with MLA Sudhanshu Das and other people, tried to bring control with the help of police. You know, in connection with the election, large contingent of CPM of Jawans are deployed everywhere, all the nooks and corners. We took their help also. They tried to disperse the mob from both the sides. Now my question: how did your party also get? There was a complete standoff, I tell you. There is a complete standoff. So we were talking to each other. How is your party member got injured? It was done earlier, before he reached. Separated. I mean, by their people. He was beaten by lathi from their side. Which led to this incident? That provoked, and that is a provocation completely to just which led to this incident. It was well designed and to get or extract political mileage out of it. And he now want to get sympathy more. That's it. So there was a violent provocation before, following which all this incident happened. Exactly so. And it was not from our side. We were at the receiving end. Initially we were at the receiving end. In order to rescue our caricatures from their end, we had to rush to the spot, and even though we tried to bring control over there, but these people are so unruly, they are intoxicated, unruly, carry sharp cutting weapons. Their intention was clear, to create a havoc there. By God's grace, that we could avoid. And now, their people, I mean, he was taken to hospital. একটা মহল দাবি করছে যে সুদীপ্রায় বর্মন নাকি মমতা ব্যানার্জি যেরকম অসুস্থ হয়ে ভোটে জয়লাভ করেছিল বা ভোট নির্বাচনে বদলি বার করার চেষ্টা করেছিল, একই প্রক্রিয়া নাকি উনি তাকে ঘটনা সম্পর্কে কি বলছেন? যদি এটাই হয়ে থাকে, আপনার প্রশ্ন তো মমতা ব্যানার্জি নিজেই কিন্তু জিততে পারেন। ওনার সরকার এসেছিল, কিন্তু উনি নিজেই কিন্তু জিততে পারেন। তো ওনার ক্ষেত্রে তাই হয়, এবারে নির্বাচনে তাই হয়। আজকে তার জন্যই নাটকটা মঞ্চস্থ করা হয়েছে। কখনো কেঁদে দেবেন, কখনো পড়ে যাবেন, এই জিনিসগুলো দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। আপনি একটা বিষয়ে বলছিলেন যে লাঠি ছোটা এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুদীপ্রায় বর্মনের সাথে অনেক এসেছিলেন, তো তাদের বিরুদ্ধে কি দলের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বিজেপির পক্ষ থেকে আপনারা কোনো ধরনের মামলা করেছেন? ইয়েস, গতকাল রাতে আমাদের মামলা হয়েছে ইসপিএস এ। পুলিশ লফুল অ্যাকশন নেবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেকশনস অফ আইপিসি। মামলাটা কার বিরুদ্ধে হয়েছে? মামলা 3-4 জনের নাম দেওয়া হয়েছে। কারা কারা এখন তো বহিরাগত, আমরা তো নাম জানি না। অনেক বহিরাগত, আপনি চিনবেন না। সোনামুড়া থেকে এসছে, কৈলাসহর থেকে এসছে, আরসিঘাট থেকে এসছে। কারণ স্থানীয়ভাবে ওনার সেই উনি 5 বারের এমএলএ, 40 জনের বেশি ওনার কার্যকর্তা নেই বিধানসভাতে। কারণ আয়রাম যে স্ট্যান্ড ওনার, কংগ্রেস থাকতে বললেন সিপিএম কে হাঁটাতে হবে, তৃণমূলে এলেন। এবার তৃণমূলে এসে বলছে দমবন্ধ পরিস্থিতি হচ্ছে না, বিজেপিতে এলেন, মন্ত্রী হলেন, এবার বলছেন যারা বিজেপি দিয়ে হচ্ছে না। আবার বিজেপি থেকে কিভাবে বিজেপি দুর্বল করা যায় সেটা করলেন, আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলোতে। তারপর আবার কংগ্রেসে চলে গেলেন, এবং কংগ্রেসে যাওয়ার আগে কি করলেন, নিজের লোকগুলোকে তৃণমূলের প্রার্থী করে দিলেন। আবার যখন খেলা হবে, স্লোগান তোলা হলো, নিজের প্রার্থীপদ হেরে গেল, জমানত যাত্রা হয়ে গেল, তারপর আবার ওদেরকে দিয়ে আবার কংগ্রেসে মার্চ করে গেলেন। তো এই যে আমরা যখন সিদ্ধান্ত সভা রাইটলি বলেছেন, যখন আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, মানুষ একটা কথাই বলছে যে কাকে ভোট দেবো, আর এরা পার্টিকে কেন দেব? সরকার থাকলে আমাদের পাওয়ার সুবিধা থাকবে বা আশা থাকবে, সুতরাং আমরা বিজেপির পক্ষে রয়েছে। তো উনি তো ওনার কাছে সিগন্যাল আসছে, একটা স্ট্রিট কর্নার করতে পারেননি, একটা বুথ অফিস নেই। আপনারা ঘুরে দেখুন ছায়াঘটলাতে একটা বুথ অফিস পাবেন না কংগ্রেস দলে। বহিরাগতদেরকে দিয়ে বুথ অফিস করতে পারবেন না। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, পুলিশে নিতে পারবেন না 55টা হতে। এটা কি রাজনীতি হলো? যাওয়ার ইচ্ছে হলো, আমার সাথে কথা বলছে, আমি বলছি দাদা তুমি কেন এসছো, তুমি চলে যাও, আমরা আছি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছি। উনি আমাকে বললেন, তুই আমাকে মানলি,
আমি কোথায় মানলাম না জানতাম, তারপর কথাটা চেঞ্জ করবেন। আমি অন রেকর্ড বলছি, ক্যামেরায় বলছি, ইট ওয়াজ নট এক্সপেক্টেড। উনি 5 বারের লেভেল, উনি ওনার ডিগনিটিটা লেভেলটা ভুলে গেছেন, একটা সার্টেন লেভেলে উনি আছেন, উনি ভুলে গেছেন। সেই জিনিসটা ভুলে উনি সমস্ত কাজ করেছেন এবং হি হ্যাজ ক্রসড দ্য লিমিটস অফ স্টুপিডিটি। এটা ওনার মধ্যে একজন রাজনীতিবিদ থেকে এটা আশা করা যায় না। যে এফআইআরটা আপনারা করেছেন পূর্বাগরতলা থানাতে, সেখানে নাকি যাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে বহিরাগত কাজ, এই সঙ্গে কি সুদীপ বর্মনের নাম রয়েছে? অ্যাকচুয়ালি একটা কথা হচ্ছে আমাদের মনোরোষ সম্পদের কাছ থেকে, হ্যাঁ, তো আমরা বলেছি যে একটা করতে, তারপর আমরা চলে এসেছি, কারণ বৃষ্টি হচ্ছিল, প্লাস অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে গেছিল, খবর পেয়ে গেল, বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে গেছে, তাদেরকে ডিসপার্স করে বাড়িতে পাঠিয়ে আমরা চলে এসেছি। এফআইআরটা হয়েছে, ঠিক আছে, কার কার নাম গেছে সেটা আমার কাছে এখনই নেই, তবে 3-4 জন বা 5 জনের নাম সেখানে দেওয়া হচ্ছে। যদি না গিয়ে থাকে মানে দেবেন না? এফআইআর অলরেডি রেজিস্টার্ড, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এফআইআর অলরেডি রেজিস্টার্ড। থ্যাংক ইউ।